Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Abtadi'ul imla bidmi dhatil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa awlah. وأثني بحمد موارده سائقة حنية ممتديا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه واستعين الله تعالى رضوانا يخص العدرة الطائرة النبوية ويؤم الصحابة والأتباع ومن والاه واستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية ويبزم من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشروا من قصة المولد النبي برودا حسانا أبقرية نازما من النسب الشريف إقدا تهل المساء بهلاه واستعينوا بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قدر اللهم قدره الكريم بعرف شهيد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فالقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن مناف واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله الثانية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه مغيرة الذي ينتمى الارتقاء لأولياء ابن قصي واسمه مجمع ثم بقصي لتقاصيه في بلاد قضاءة القاسية إلى أن عاد الله تعالى إلى الحرم المحترم فحماهما ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن قبل بن لؤي بن غالب بن فخر واسمه قريش إليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنه إليه الكثير وارتضاه ابن مالك ابن ندرة ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرهاب الحرمية وسمي في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مدر ابن نزار ابن مؤن ابن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة الصنية ورفعوا إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشار وابا وأدنان بلا ريب إن ذوي العلوم النسبية إلى الذبي إسماعيل نسبة ومنتمى وعزم به من إكد تعلقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكره صلى الله عليه وسلم واسطه المنتقى نسب تحسب الأولى بهلا كلدت كنجومها الجوزاء هبذا إكل سودة وفخار أنت فيه اليتيمة العصمة
وأكرم به من نسب طهره. الله من سفاه الجاهلية. وأورد الزين العراقي واردة بموره الحنين ورواه. وابتل إله الكرامة لمحمد أباه أمجد صونا لاسمه. تركوا السفاه فلم يصبهم عارة من آدم وإلى أبيه وأمه. سرى نور النبوة في أسار الأرارة البهية. وبدر بدر في جنيب جدي عبد المطلب وبني عبد الله. قدر الله كبره الكريم بأرب شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه، نقله إلى مقره من صدفة آمد الزهرية، وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى. ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية. وسبى كل سب لهبوب نسيب صبا. وقسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات هلالا سندسية. وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جنى. ونقطت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية. وهرت الأسرة والأسنام على الوجوه والأفواه. وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البرية. واحتسب الأوالم من الشرور كسهمية. وبشرت الجن بأزلال زمنه وانطقت الكهانة وأرهبت الرهبانية. ولهج في خبره كل حبر حبيرة فيه وفي هلا حسنيتا. وأوتيت أمه في المنام فقال لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية. وسميه إذا ودعته محمدا لأنه ستحمد عقبا. قدر الله أمره الكريم بحرف شريف من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شهران على المشهور الأقوال المروية، توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية. ومكث فيهم شهرا سكيما يعانون سقمه وشكوى. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى. وحضر أمه ليت مولد آسية ومريم في نسوة من الخطيرة القدسية. وأخذها المحاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور.
صل عليه وسلم صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد أفضل من بالتقى تهكى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصلح وسهل مقاطعه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل tempat yang telah disediakan Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Wali Kota Makassar Bapak Dr. Andes Haji Andi Irwan Bangsawan MSI. Kami undang Bapak Dr. Kiai Haji Kaswat Sartono Ketua PCNU Makassar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadai wa sifaya wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Balalompo hari Makkah Sabaya di Madinah ya Allah nerin kita Ni belo-belo sandinya Iya paku maka doka Juku batu hari Makkah Ya Allah bate bantunya Halifai hari Madinah La ilaha illallah jamaah Ijabah ilai surullah Bilang patai ya la ilaha mahaya Bilang salah si tembagana Allahumma
أبنائي وصفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم Berlompo amaromba atas siara bonena ayah Allah melewasai barong kori kuntu toje iya bala irate santigi bawa karae ayah Allah bala awale pasiringan mereka la ilaha illallah jaba ele surullah biratatai la ele mahaya era salla sitem bagada Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha أبنائي وصفيها نور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم عليك pandangannya awal pesemaran ayah Allah Nabi Muhammad maguncing rangil indah saloma ilalan jaba dikurung ngembas segala ayah Allah sangkeng tomah timungan nama tenea la ilaha illallah jaba jaba ele surullah bertatayala ele mahaya era salla sitem bagada Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadai wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Namat ayuni yauma Namat wal haninu namat Hatta tawini ruhiyan ya Rasulullah Ahmad ya nur al-huda bishawqan faqal da'ini tarju an taraka ruhi ya habib bifida Ahmad ya nur al-huda bishawqan faqal da'ini tarju an taraka ruhi ya habib Ahmad ya nur al-huda bishawqan faqal nada aini tarju an
المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداها نامت أعيني نوما والحنين نما فوق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداء أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداء عان الطيف هو قلبي عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداء حوض كوثر كرام شربة لدواء يرويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم وشفاء يرويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم وشفاء أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فداء أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فداء صلوا على محمد صلوا عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin
Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, di tempat yang insya Allah penuh berkah ini, Gerakan Pemuda Ansor Kota Makassar dengan bangga menyelenggarakan Maulid Nabi Ta Makassar bersalawat dalam rangka hari jadi Kota Makassar ke-415. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah menjadi suri teladan bagi kita semua. Yang terhormat Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Bapak Dr. Andes Haji Andi Irwan Bangsawan MSI. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Bapak Haji Muhammad Tonang SAG MAG beserta seluruh jajaran Kementerian Agama Kota Makassar dan seluruh kepala urusan agama se-Kota Makassar. Yang kami hormati Al-Mukarram Andre Guruta Dr. Kiai Haji Baharuddin HSMA yang merupakan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Yang kami hormati Al-Mukarram Andre Guruta Dr. Haji Abdul Muthalib Abdullah MA, pimpinan Pondok Pesantren MDIA Bontoala Makassar. Yang kami hormati Ketua Tanfiziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Makassar Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Kaswat Sartono beserta seluruh jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Makassar, seluruh pengurus lembaga, lajna dan pimpinan badan otonom di lingkup Nahdlatul Ulama Kota Makassar. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Sulawesi Selatan, Sahabat Rusdi Idrus, beserta seluruh jajaran pimpinan wilayah yang alhamdulillah sempat hadir pada malam yang penuh dengan berkah ini. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Makassar, Sahabat Muhammad Rizal Burahmat, beserta seluruh jajaran pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor. Yang kami hormati para pimpinan Pondok Pesantren se-Kota Makassar yang membersamai kita pada malam yang penuh dengan berkah ini. Yang kami hormati seluruh pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, seluruh pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor se-Kota Makassar, dan seluruh organisasi-organisasi Islam, organisasi kepemudaan, dan seluruh hadirin hadirat yang kami hormati. Untuk keberkahan rangkaian peringatan Maulid kita pada malam yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh sahabat Dr. Saharuddin, Ketua Rijalul Ansor Gerakan Pemuda Ansor Kota Makassar. Dengan ini disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا.
وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat yang berbahagia, berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Ansor dan Mars Subhanul Waton yang akan dipimpin oleh Dirijen Sahabati Aulia Lutfi. Kepada seluruh hadirin hadirat kami mohon untuk berdiri.
nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, sapa hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancam kan binasa di bawah tubuhmu, siapa datang mengancam kan binasa di bawah tubuhmu. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih. Jamaah Maulid Nabita dan Makassar bersalawat yang kami banggakan. Berikutnya sambutan dari Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Makassar yang akan disampaikan oleh sahabat Muhammad Rizal Burahmat. Dengan ini disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kami muliakan dan kami hormati Bapak yang mewakili Wali Kota Makassar, Kakanda, sebenarnya Kakanda ini masih muda, Kakanda Irwan Bangsawan, yang sama-sama kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, sekaligus Ketua Besar Gerakan Pemuda Ansor, Kanda Sahabat Haji Muhammad Tonang, yang kami muliakan Andre Gurupta, Roy Surya PCNU Kota Makassar, dan Ketua PCNU Kota yang kami hormati Andre Gurupta yang akan membawakan hikmah maulid malam hari ini, Andre Gurupta Ki Haji Abdul Muthalib, yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan beserta jajarannya, ada Komandan Banser dan sekretarisnya juga hadir, sahabat-sahabat pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Kota Makassar, dan yang kami hormati pula
seluruh lembaga dan banom PCNU se-Kota Makassar yang sempat hadir pada malam hari ini juga membersamai kita, dan sahabat-sahabat Ketua PAC se-Kota Makassar. Ada juga sahabat dari PC Goa, saya lihat, terima kasih sahabat, dan Maros juga ada hadir membersamai kita, dan serta seluruh tamu undangan, hadirin wal hadirat acara Maulid Nabita Makassar Bersalawat pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri acara yang diprakarsai oleh Gerakan Pemuda Ansor Kota Makassar dengan tajuk Maulid Nabita dan Makassar Bersalawat menyambut Hari Jadi Kota Makassar. Salam serta salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, karena kita yakini dan kita percaya bahwa berkat perjuangan beliau maka sampai hari ini kita masih merasakan nikmatnya Islam yang rahmatan lil alamin. Baik hadirin wal hadirat, tidak banyak yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kami selaku Gerakan Pemuda Ansor Kota Makassar pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Makassar yang telah memfasilitasi kami tempat ini, dan Kementerian Agama Kota Makassar yang telah mensupport kami juga dalam mensukseskan acara ini. Sahabat-sahabat sekalian dan para hadirin, insya Allah setelah ini Ansor Kota Makassar akan banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan tapi langsung menyentuh pada kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Makassar. Terutama dalam putaran pertama ini, di tahun pertama kepemimpinan kami, insya Allah kami akan melaksanakan diklat di kecamatan, digilir per kecamatan. Jadi menginformasikan saja kepada Bapak Ibu, sekiranya ketika ada anak-anaknya yang berusia sudah masuk pemuda antara 20 sampai 40 tahun, bisa diarahkan untuk bergabung di Gerakan Pemuda Ansor Kota Makassar khususnya. Karena di Gerakan Pemuda Ansor Kota Makassar ini selain kita melaksanakan acara-acara seperti ini memperingati hari besar agama Islam, pun kita langsung terjun ke masyarakat juga dengan berbagai macam aspek. Salah satu contoh, waktu ada musibah kebakaran di Rapokaling, ya alhamdulillah Gerakan Pemuda Ansor dengan Banser tanggap bencananya turun langsung kepada masyarakat untuk memberi bantuan dan serta membantulah masyarakat di situ. Izin melaporkan juga kepada pimpinan wilayah bahwa kegiatan kita pada malam hari ini diperkarsai oleh sahabat-sahabat PAC se-Kota Makassar dan sahabat-sahabat pimpinan Ansor Kota Makassar, dan disupport juga dukungan penuh dari PCNU Kota Makassar dalam rangka
menyambut 1 abad Nahdlatul Ulama. Baik Bapak Ibu dan jamaah Maulid yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami rasa cukup untuk sambutan kami. Semoga dalam perjalanan acara ini insya Allah kita semua mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia, selanjutnya sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Sulawesi Selatan yang akan disampaikan oleh sahabat Rusdi Idrus. Dengan ini disilakan. Maulid pada kesempatan kali ini yang saya hormati Ketua DMI Kota Makassar, kemudian ada Pak Kabak Kesra dan para tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para pengurus NU sekota Makassar, para pengurus MWC, sahabat-sahabat pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Kota Makassar, serta para tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam atas junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya singkat saja, peringatan Maulid ini tentu patut kita apresiasi atas inisiatif dari sahabat-sahabat PCGP Ansor Kota Makassar bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar, NU Kota Makassar, dan pihak lain yang terkait. Kenapa Maulid ini penting dilakukan? Kalau ada yang tanya dalilnya apa, tidak perlu butuh dalil. Maulid itu tidak perlu butuh dalil. Karena Maulid itu adalah ekspresi kecintaan kita kepada Rasulullah. Lah hari jadi saja diperingati, masa Maulid Nabi tidak diperingati? Ya kan? Jadi kalau masih ada yang bertanya Maulid itu dalilnya apa, tidak pernah dilakukan Nabi, ini adalah ekspresi kita, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pacar kita saja, istri kita saja, anak kita saja kita rayakan ulang tahunnya. Kenapa manusia terbaik yang lahir di dunia ini kita tidak merayakan? Kita dilarang untuk merayakan. Jadi karena kalau itu masih ada yang bertanya soal itu sudah masih sangat ketinggalan zaman. Lah hari jadi Kota Makassar saja dilaksanakan, hari jadi Sulsel saja dilaksanakan, masa Maulid dibidah-bidahkan? Saya kira itu tidak perlu menjadi perdebatan lagi. Yang pasti Maulid adalah syiar kita dalam mengekspresikan mahabbah kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, yang telah mengapresiasi, yang hadir pada kesempatan ini. Wabil khusus pemerintah Kota Makassar, tentu kegiatan ini patut dan penting untuk kita pertahankan secara bertahap, secara berkala, secara terus-menerus, agar supaya syiar keislaman kita melalui perayaan Maulid mengekspresikan kecintaan kita kepada manusia paling mulia di dunia ini. Tentu harus kita terus gelorakan, terus kita semarakkan kepada masyarakat kita, kepada warga kita, agar supaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul menjadi inspirasi, menjadi contoh dalam segala tindakan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada yang
hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, berikutnya sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Tonang MAG. Dengan ini disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama yang sama-sama kita hormati Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang politik. Yang saya hormati Kabak Kesra Pemerintah Kota Makassar, yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan bersama Ketua Roy Surya PCNO Kota Makassar bersama dengan Ketua Tampizia PCNO Kota Makassar. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren MDA Bontoala. Kemudian yang kita hormati, ada hadir juga Ketua DMI ya, DMI. Ya, saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan, sahabat saya Rusdi Idrus dan para pengurusnya. Kemudian saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Kota Makassar, Gerakan Pemuda Ansor, dan para pengurus seluruh pimpinan anak cabang se-Kota Makassar. Para tamu undangan, sahabat-sahabat sekalian, di sini hadir juga beberapa senior kita, sahabat kita di tengah-tengah kita. Ada juga saya lihat sini Sekretaris Tampizia Kota Makassar, sahabat saya Rais. Kemudian yang saya hormati juga para tamu undangan, di sini hadir juga para dari Majelis Taklim yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir berselawat bersama dan bermaulid bersama yang difasilitasi oleh pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Makassar. Tentu ini dalam upaya juga bagian merawat tradisi yang ada, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, juga menjadi wadah silaturahim kita pada kesempatan ini. Kami dari Kementerian Agama tentu menyambut baik dengan gelaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Gerakan Pemuda Ansor Kota Makassar. Tentu ini menjadi bagian daripada dinamika daripada perkembangan keagamaan di Kota Makassar. Bapak Ibu sekalian, saya ingin cuman menyampaikan satu hadis. Ada dikatakan hadis dalam Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam satu hadis, katakan man ahabbal ansor ahabballah, man gadibal ansor gadiballah. Siapa yang mencintai Ansor, dialah akan dicintai oleh Tuhan. Dan barang siapa yang jadi orang-orang yang mencintai Ansor, orang-orang yang hadir di tempat ini, Pak. Orang-orang yang hadir di tempat ini, Pak Wali, kemudian para alim, para ulama, kemudian sahabat-sahabat kita, kemudian Majelis Taklim juga tentu mencintai Gerakan Pemuda Ansor. Ya, kita tahu persis bahwa dalam fase Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah ke Madinah, ada sahabat-sahabat Ansor yang menjemput dan melayani dengan mengerahkan semua tenaga dan pikirannya, mengorbankan segala sesuatu untuk melayani Nabi. Tentu inilah apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ansor khususnya di Kota Makassar. Sekira mungkin itu yang saya sampaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jamaah sekalian, para pencinta Ansor yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya sambutan Wali Kota Makassar yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Andi Irwan Bangsawan MSI. Dengan ini disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tentunya. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar yang hadir pada malam hari ini. Yang terhormat Roy Surya PCNU Kota Makassar, yang juga Ketua MUI Kota Makassar, Andre Gruta Kiai Haji Dr. Baharudin, yang terhormat adinda saya Ketua GP Ansor Provinsi Sulawesi Selatan tentunya, para pengurus Ansor dan NU baik itu tingkat provinsi maupun tingkat Kota Makassar, yang saya hormati, yang terhormat juga Ketua GP Ansor Kota Makassar, adinda saya beserta seluruh pengurusnya. Mohon maaf seluruh organisasi ya yang hadir saat ini yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu tentunya, penceramah, pembawa hikmah maulid yang saya hormati, ibu-ibu sekalian yang saya cintai, yang begitu indahnya malam ini dengan seragam warna-warni luar biasa untuk ibu-ibu kita. Tepuk tangan. Memang kaum Hawa itu selalu memberikan kesejukan. Warna-warni yang indah menambah kesemarakan dalam jiwa kita. Putih sekali. Begini lagi sarangnya. Terima kasih. Saya hari ini didampingi bersama Kabak Kesra yang gagah ya, yang hari di sini selalu mendampingi saya, dan seluruh hadirin sekalian yang saya muliakan, sebanggakan adik-adik saya di sini. Pada hari ini saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota Makassar, beliau tidak sempat hadir. Tadi saya pikir beliau lagi ke Sinjai Pak, penutupan Porda. Ternyata beliau tidak jadi berangkat. Tadi sore tidak jadi berangkat karena apa? Karena malam ini yang jam yang sama beliau menerima Dirjen Keuangan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri. Ya, jadi beliau tidak sempat hadir pada malam hari ini, dan beliau menyampaikan salam hangat dari beliau kepada kita semua. Tentunya rasa bahagia juga kita sampaikan di sini karena apa? Karena pada hari ini kita berikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dalam rangka Maulid Nabita, Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang dirangkaikan kegiatan Makassar bersolawat dalam rangka hari jadi Kota Makassar yang ke-415. Hal ini menandakan bahwa suatu hal yang luar biasa. Kegiatan keagamaan ini kita rangkaikan dengan kegiatan momentum peringatan hari jadi Kota Makassar. Dan momentum hari jadi Kota Makassar ini kita harus selalu doakan supaya Makassar ini adem-adem saja, Makassar ini baik-baik saja sampai umurnya yang ke-415 nanti. Saya berterima kasih secara pribadi dan organisasi kepada adinda dari Ketua PCNI Kota Makassar. Karena apa? Seingat saya juga yang mewakili Bapak Wali Kota ketika musda dan rapat kerjanya. Ya. Titipan saya pada saat itu adalah tolong ya, dalam proses rapat kerja diputuskan sebuah program-program dan beberapa program yang tentunya memberikan manfaat kepada grassroots atau masyarakat di bawah, dan kedua bersinergi dengan program pemerintah Kota Makassar. Ini menandakan hari ini kegiatan dalam rangka HUT Kota Makassar atau Haji Kota Makassar, ya, sebelum dilaksanakannya momentum tersebut kita bersolawat dulu, kita berdoa dulu, kita bermunajat dulu kepada Allah agar proses nantinya ini berjalan dengan baik.
Saya sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian, insya Allah tanggal 9 November pemerintah Kota Makassar akan melaksanakan hari jadi Kota Makassar, baik dikatakan secara besar-besaran maupun secara sederhana di tempat ini juga, di panggung ini juga. Kita akan laksanakan malam hari dan akan dihadiri ratusan wali kota dari seluruh Indonesia. Tepuk tangan dulu. Bukan saja wali kota, tetapi staf-stafnya juga. Ya, bisa jadi ini sekitar 3.000 orang akan hadir di sini. Kenapa? Karena pada saat momentum tanggal 9 November ini, itu bersamaan juga dengan kegiatan rapat kerja Rakernis Apeksi, rapat kerja teknis Apeksi yang dipusatkan di sini. Banyak kegiatan pemerintah pusat, banyak kegiatan kota-kota ataupun provinsi yang dilaksanakan di Kota Makassar. Ini menandakan bahwa Kota Makassar sekarang mempunyai tanggung jawab dan memenuhi kepercayaan dari seluruh bangsa ini. Bukan aja Provinsi Sulawesi Selatan, tapi seluruh bangsa ini. Jadi kita harus berbangga menjaga Kota Makassar, tidak saja pada hari jadi nantinya, dan seperti biasanya, banser-banser ini akan menjadi garda terdepan pengamanan kita. Jadi saya minta izin memang ini. Seperti biasanya setiap ada kegiatan, momentum hari jadi kah, momentum nasional, momentum apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar, banser-banser ini menjadi garda terdepan pengamanan Kota Makassar. Inilah bentuk kepercayaan pemerintah Kota Makassar dan kebanggaan kita semua. Bahwa banyak persoalan-persoalan problematika yang tidak bisa diselesaikan oleh Bapak Wali Kota sendiri, tidak bisa diselesaikan oleh Irwan Bangsawan, tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah kota, tanpa kehadiran stakeholder lainnya, tanpa kehadiran organisasi lainnya. Persoalannya sekarang, ya, degradasi moral di Kota Makassar ini sebagai kota provinsi ini, begitu banyak persoalan-persoalan Pak. Momentum Maulid ini, nanti kita akan diberikan pencerahan tentunya. Kita berharap nantinya kita bisa berubah mindset kita, lebih maju, dan punya tanggung jawab pribadi dan dibawa ke wilayah masing-masing. Ada dari kecamatan di sini, ada program Bapak Wali Kota, yaitu program lorong wisata. Mari kita kembangkan bersama, karena insya Allah tanggal 9 November itu lorong wisata di Kota Makassar yang berjumlah 1098 akan dikunjungi oleh saudara-saudara kita dari kota-kota di seluruh Indonesia. Nah tentunya programnya, saya dengar kemarin ada programnya apa? Satu hafiz, satu lorong. Nah boleh dilakukan itu, mendukung kita. Nah, koordinasi dengan Pak Lurah dan Pak Camat nantinya, di mana membantu pemerintah Kota Makassar. Kita bangga ada Ansor di sini. Ansor sebagai organisasi tertua yang ikut berjuang memperjuangkan bangsa ini sampai merdeka. Ya. Bukan berjuangkan dalam berdakwah, tapi memegang senjata, memanggul senjata. Ikut juga berjuang, maka tanggung jawab ini sampai zaman kemerdekaan ini harus punya tanggung jawab juga dalam menjaga pembangunan ini. Barangkali cukup sekian sambutan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya yakin dan percaya ke depannya masih ada tugas-tugas kita yang lebih besar lagi, dan saya yakin dan percaya pemerintah Kota Makassar tetap membuka diri, menerima kritikan-kritikan. Apabila ada program-program tentunya yang tidak bersinergi dengan pengurus-pengurus maupun organisasi yang di Kota Makassar ini. Oh ya, saya perlu sampaikan di sini, barangkali di masyarakat kita ini masih banyak bertanya, banyaknya Bapak Wali Kota membentuk sebuah organisasi kepemudaan. Kemarin ada Matador, Makassar Tidak Kendor. Ya, saya jelaskan di sini. Kenapa? Ini harus dijelaskan Pak. Makanya setiap sambutan itu tugasnya staf wali kota, menyampaikan program Bapak Wali Kota supaya masyarakat ini, oh iya begini maksudnya. Bukan sebagai gagahan saja dibangun itu, dibentuk itu, tapi tujuannya apa? Sebuah organisasi dibentuk, pemuda dan pemudi itu, pemuda-pemuda itu harus punya tanggung jawab. Cara tanggung jawab yang mereka miliki itu haruslah direkrut dalam sebuah wadah. Kalau tidak direkrut, sedangkan direkrut saja kadang-kadang mereka akan lari. Jadi harus direkrut,
Mereka terdaftar dan diawasi dan dipantau. Dan kemudian mereka harus dibina oleh pemerintah Kota Makassar. Oleh sebab itu organisasi ini, Bapak Wali Kota selalu memberikan kontribusi positif kepada organisasi yang ada di Kota Makassar, utamanya organisasi pemuda. Oleh sebab itu, dengan adanya organisasi ini yang banyak ini tujuannya adalah bagaimana mengcounter persoalan-persoalan kemasyarakatan, persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, persoalan yang krusial. Ketika mereka berorganisasi, mereka akan belajar dengan semangat kebersamaan, mereka akan belajar bagaimana membangun semangat organisasi, mereka akan belajar sebuah komunitas, dan tentunya dalam pengawasan pemerintah Kota Makassar. Nah, itulah barangkali penyampaian saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini juga telah hadir mewakili Forkopimda dari Kepolisian Resor Kota Makassar, yakni AKBP Muhammad Haris SPD. Baik, selanjutnya hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Andre Guruta Dr. Kiai Haji Abdul Muttalib Abdullah MA, pimpinan Pondok Pesantren MDIA Bontoala Kota Makassar. Kepada Andre Guruta dengan ini disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Shadaqallahul Azim. Pertama-tama yang kita sama-sama hormati Bapak yang mewakili Wali Kota, orang tua kita Surya NU Kota Makassar, dan Tampizia, Bapak Kesra, Bapak AKBP, ya, Bapak. Ya. Dan Ketua Ansor Sulawesi Selatan, GP Ansor Sulawesi Selatan, dan GP Ansor Kota Makassar, dan seluruh jajarannya yang saya sebutkan tadi. Ya. Dan yang paling utama dan sangat utama adalah para hadirin yang hadir di malam ini. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi, kalau kita simak artinya dan dihubungkan dengan Maulid Nabi Tak, dengan kelahiran atau hari jadi Kota Makassar, ini yang diamalkan ayat ini sehingga terjadi pada malam ini. Apa kata Allah? Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah pasti tidak akan menyiksa kalian
selama kau Muhammad masih ada di tengah-tengah umatmu. Yang kedua, selama umatmu mengucapkan istighfar secara bersama-sama, berselawat secara bersama-sama, maka itu tidak akan terjadi musibah di antara kalian. Dua hal ini yang diamalkan malam ini ayat. Jadi apa yang dilakukan anak Banser kita malam ini itu sangat mulia. Dia sempatkan diri menghadirkan roh halusnya, roh hakiki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kita. Sebagaimana diketahui bahwa Banser ini, barisan serbaguna ini memang sudah ada di masa Nabi. Baru saja berhijrah Nabi sudah ada Banser. Sudah ada Ansarullah yang menunggu-nunggu kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Bahkan ada yang tala istrinya, Pak. Ditanya, kenapa tala istrimu? Saya tunggu saudaraku muhajirin. Kalau dia tidak punya istri, saya mau kasih istriku. Begitu cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangsa Ansar. Iya. Nah, kalau kita kembali ke situ berbicara jauh terhadap kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata kelahirannya Nabi ini di tengah-tengah kita adalah nikmat yang tiada bandingannya lagi. Yang haram dulunya menjadi halal, yang dilarang dulunya menjadi tidak dilarang. Bahkan kehadirannya Nabi ada di dalam bersanji itu sebagai penghapus dosa. Yang sering kita lagu-lagukan, ya mahiyaz zunub, wahai Nabi penghapus dosa. Kehadirannya Nabi terhapus dosa-dosa kita. Karena memang kedatangannya Nabi, berani Nabi mengucapkan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Coba naik tangan yang tidak mau. Adakah orang yang tidak mau masuk surga? Itulah kehebatan Nabi Muhammad SAW. Justru kita peringati di malam yang berbahagia ini kelahirannya. Kelahiran yang membawa nikmat, kelahiran yang membawa kegembiraan, kelahiran yang membawa kita semua bergembira sedunia. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu di dalam satu hadis qudsi, apa dia bilang? Inni fi ummil kitab lahatamun nabiyyin wa inna adama lamunjadilum fi tinatihi sa'unabbiukum bi ta'wili zalik. Sesungguhnya saya ini di dalam ummul kitab, lauhi mahfud, sudah dilantik Nabi. Sudah diputuskan oleh Allah sebagai seorang Nabi. Padahal ada waktu itu, lamun jadi lumpi tinatihi, masih berada di serat-serat tanah yang, bahan-bahan tanah yang mau diciptakan untuk menjadi seorang manusia, menjadi Nabi Adam. Nabi melanjutkan kalimatnya, saunabbikum bitawili zalika. Siapa tahu kalian tidak tahu apa yang saya ucapkan ini tentang hadis qudsi ini. Sekarang ketahuilah, kata Rasulullah, bahwa yang pertama saya hadir di bumi ini karena doanya bapakku Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, kegembiraan bagi umatnya Nabi Isa alaihissalam. Semua ini berdasarkan ayat. Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah innaka antal azizul ghafur. Semua berdasar ayat. Doanya Nabi Ibrahim ini yang sangat makbul. Kenapa tidak makbul? Di hadapannya Ka'bah berdoa. Jadi siapa saja yang minta doa di mukanya Ka'bah dengan keyakinan yang mantap, keyakinan yang sangat mendalam, tidak sedikit pun tergores keraguan-raguan di dalam jiwanya,
doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang mau pergi umrah, mau pergi haji, siap untuk berdoa di tempat itu. Doa yang paling bagus dibaca ketika kita berada di antara pintu Ka'bah dan Multasam itu, ya Allah gantikanlah uangku yang saya pakai naik di sini lebih banyak daripada yang saya pakai. Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Tapi satu jangan diminta, sunnahnya Nabi. Ya Allah mudah-mudahan saya beristri berkali-kali, jangan. Karena diterima, sangat makbul. Ya sangat makbul. Kecuali yang salah. Kalau kita minta yang salah di hadapannya Ka'bah baru tidak diterima. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi kita ini diciptakan, dilahirkan di tengah-tengah dunia ini yang digelar Ummul Qura. Kenapa Nabi dilahirkan di situ? Muncul pertanyaan bagi kita. Kenapa Nabi lahir di tanah haram? Tidak lahir di Sulawesi? Ya. Kenapa tidak lahir di Qatar? Kenapa tidak lahir di Madinah? Nah dia meninggal di Madinah. Karena Nabi pembawa rahmat. Pembawa nikmat. Yang sangat-sangat sempurna yang bisa kita tauladani. Dan dia bagaikan orang yang membagi-bagi telur di tengah. Membagi-bagi rahmat kiri kanan. Ya. Justru Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika dia selesai bangun Ka'bah, dia naik di puncak Ka'bah berdiri. Lalu dia baca satu ayat. Wa azzim fin nasi ya'tuka rijalan wa ala kulli damiri yatina min kulli fajjin amik. Semua orang yang kena hawanya ujung tangannya Nabi Ibrahim pasti ke tanah haram. Tidak akan mati sebelum dia lihat Ka'bah secara langsung. Kalau dia kena ini, kipas tangannya ini, Nabi Ibrahim waktu dibaca ayat itu ketika selesai dibikin Ka'bah. Dan dia berdiri di makamu Ibrahim, bahkan berdiri di atas Ka'bah itu. Lalu dia membaca ayat ini, wa azzim bin nasi ya'tuka rijalan wa ala kulli damir yatina min kulli fajjin amik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita harus peringati? Kenapa kita harus peringati kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Nabi dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Allah yang menyanjung, padahal Dia yang ciptakan. Dan cocok yang dikatakan Nabi bahwa saya lahir di satu zaman beda dengan zaman kalian. Saya lahir di satu zaman yang sangat indah dan sangat menarik dan sangat bagus kelahiran saya. Karena Allah mempersiapkan saya. Padahal Nabi Muhammad waktu itu sudah ada secara hakiki. Sesuai dengan hadis kursi yang kita baca tadi itu. Nabi Muhammad sudah ada. Yang paling itu Pak, yang paling santer itu cerita bahwa itu Nabi Muhammad memang sudah ada sebelum adanya alam ini. Sebelum diciptakan alam ini, Nabi Muhammad sudah ada. Sehingga Tuhan mengatakan seandainya bukan kau Muhammad, maka dunia ini saya tidak akan ciptakan. Karena dunia untuk kau. Wallazi halakalakum ma fil ardi jami'a. Ya, untuk kau. Untuk kau nikmati dalam kehidupan ini bersama dengan umatmu yang taat kepada saya, yang cinta kepada saya, yang mau sujud di hadapan saya, yang mau menyembah kepada saya. Justru Nabi yang pertama diperkenalkan, ya, justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama diperkenalkan dan disosialisasikan itu adalah rukun iman, rukun Islam, ya, terakhir ihsan. Dan inilah yang melahirkan akhlakul karimah yang sempurna. Justru diakui oleh Allah. Islam, iman, ihsan. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
memperkenalkan itu dan mensosialisasikan, dan semua rukun Islam ini kalau diterangkan satu persatu, ternyata ini yang melahirkan akhlak-akhlak yang mulia. Begitu juga keimanan secara hakiki. Kalau dibaca yang tersirat di dalam rukun iman dan rukun Islam, terutama puasa, salat, melahirkan apa? Nah, satu yang kita minta ketika kita beribadah. Karena kalau kita hanya beribadah, ibadah saja tanpa mengetahui bahwa ada yang saya inginkan kepada Allah, sia-sia pekerjaan kita. Tentu kalau saya bertanya kepada Banser dan GP Ansor malam ini, tapi jangan dijawab, hatinya saja menjawab kalau ditahu. Tapi kalau ada yang bisa berteriak, apanya Tuhan dicari kalau kita beribadah? Mungkin ada yang bisa jawab, anak-anakku dari GP Ansor. Apanya Tuhan dicari ketika kita beribadah? Apanya? Apanya Tuhan? Wanita pasti tahu itu kalau nak tahu. Apanya? Apanya Tuhan dicari ketika kita beribadah? Ini sangat penting ditahu ini. Karena siapa tahu kita hanya beribadah saja, sia-sia ibadah yang kita lakukan. Ada yang bisa jawab? Kasih sayangnya Allah. Kasih sayangnya Allah. Kita memperingati Maulid tak malam ini, dan kejadiannya Kota Makassar, kita mencari apa? Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertahankan negara kita dan mempertahankan juga Nabi pembawa Islam wasatiyah di tengah-tengah kita. Karena Islam yang dibawa Nabi ini Islam wasatiyah sebenarnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasatiyah. Justru bukan Islam Arab. Tapi seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di Indonesia, di Sulawesi Selatan, di tengah-tengah orang Bugis, persis akhlak tapak. Kalau natabraki sudah rata, sorry maaf ya, kena ki. Tapi di tanah Arab, kalau nasentuh ki orang, nasenggol ki, saya baru-baru datang, baru ke 2 malam. Kalau nasenggol ki orang Arab biasa seperti itu, tidak ada mau balik-balik, maaf di, ku senggol ki. Kalau kita orang Bugis Makassar disenggol sedikit, sarunta saja kena ki balik gitu. Maaf di, maaf. Bahkan kita cium, maaf ya, maaf, maaf, beribu-ribu maaf. Tapi kalau di sana ada kan yang minta maaf. Nah ini Islam Arab, ya toh? Ini Islam Arab. Tapi Islam wasitiyah bagaimana? Akhlaknya sangat tinggi. Justru itu besar juga Bismillahnya. Karena bismillah itu sebenarnya kalau besar, akhlak sangat tinggi di hadapan Allah. Masa akan langsung diteriaki Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa diteriaki Tuhan? Salah kan? Mestinya kita baca-baca dulu namanya Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil. Akhlak itu Pak. Menurut tafsir Dilalul Quran yang dikarang oleh Imam Saltut, dia mengatakan bismillah itu adalah akhlak kepada Allah. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan ada orang memain-maini bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak punya akhlak di hadapan Allah. Justru kita Islam wasatiyah di Indonesia itu besar bismillah. Jadi kalau ada tempat tidak besar bismillahnya, orang kurang ajar itu. Maaf toh. Kasar ki kapan bicara? Maaf Pak. Tidak benar. Masa kan disembunyikan bismillah? Nah dia sudah ada, bismillah itu sudah ada sebelum Al-Quran datang. Di mana? Di masanya Nabi siapa? Banyak ustaz ini. Di masanya siapa? Nabi
Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sama namanya Ahmad. Namanya Muhammad sudah ada di langit 7 lapis. Ya. Wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sudah ada, Pak. Sama tuh bismillah tadi. Di masanya Nabi Musa sudah ada namanya Nabi Muhammad, diperkenalkan pada kaumnya Nabi Isa alaihissalam bahwa kaumku akan ada nabi di belakangku yang bernama Muhammad atau Ahmad di langit. Sama bismillah. Kenapa mau disembunyikan? Ini yang banyak tidak tahu. Karena itu Islam wasatiyah mari kita ketahui. Islam wasatiyah maka onde-onde, baca bersanji, ya kan? Gantung-gantung panasa, unti, kelapa, kalau ada rumah baru nak bangun. Itu Islam wasatiyah itu, tidak nak sembah itu. Bagus sekali isinya. Kalau ada anak baru lahir digunting rambutnya, lewat kelapa muda, supaya anak ini bersifat kelapa. Coba diingat kelapa. Mulai akarnya kelapa sampai ujung-ujungnya semuanya ada manfaatnya. Tainya pun kelapa ada manfaatnya, tai minyak namanya. Betul tidak, Pak? Supaya anak ini seperti kelapa manfaatnya. Ya. Dimasakkan lagi belah. Lao. Supaya kalau lawi anak-anak itu ada gunanya di kampungnya orang. Seperti Ustaz Rasi dari Bone tiba di Makassar jadi pengurus MUI. Ada manfaatnya. Iya. Jadi tidak sembarang kalau lau. Kalau launya ini anak-anak karena orang tuanya minta tidak ada bacanya, Pak. Biasa saya bertanya, apa baca sebelum tidak ada baca? Ada yang tahu? Ada baca? Apa dibaca sebelum adanya bacaan? Ada yang tahu? Ini saya mau kasih tahu Ki ini. Apa baca sebelum adanya baca? Kalau tidak tahu Ki kasih tahu Ki ini malam. Biar misalnya jadi gurunya guru. Apa baca? Apa dibaca sebelum adanya bacaan? Syarat. Itu syarat tadi itu. Digantung orang tua ambil kelapa. Berniat baik, mudah-mudahan anakku seperti sifatnya kelapa ini. Itu syarat. Syarat. Orang Sinjai mengatakan syera. Ya, syarat. Jadi tuai syarat karena baca iya. Itu Pak ya. Itu harus ditahu. Justru itu banyak orang sekarang itu memotong ayam, memotong binatang. Wah keras dimakan. Kenapa? Tidak pakai syarat. Betul tidak? Iya dia sembelih ayam anyar. Kenapa anyar? Nah Ustaz yang sembelih. Padahal enak hadapi begini. Ya. Ini ajarannya Nabi ini. Ajaran Nabi harus dicari. Banyak yang terselip-selip ajarannya Nabi di dalam Islam wasatiyah. Banyak. Ya. Banyak itu terselip-selip, hanya kita tidak tahu, belum tahu. Nah ini yang sering saya katakan, jangan sedikit-sedikit bid'ah. Jangan sedikit-sedikit haram. Jangan sedikit-sedikit musyrik. Jangan. Diam dulu, lihat dulu. Karena ulama kita dulu itu tidak begitu. Ya, saya banyak-banyak menyaksikan ulama-ulama besar. Termasuk tua Mak Kurasa ini, sudah 68 tahun umur saya. Ulama itu biasanya seharusnya itu dia tegur. Tapi dia diam. Ya. Ada ulama dulu, waktu saya pertama naik ke Tanah Haram itu, tahun 93. Ya, 93 ini. Ada ulama saya temani satu. Ulama juga satu, tapi ulama ini, ulama cerewet satu ini.
Dia bilang, kenapa gitu Pak Kiai tidak nak tegur-tegur gitu? Saya bilang ini tidak tahu ini. Ulama tidak sembarang menegur. Nanti dikasih tahu lagi cerita orang di hadapannya, kenapa beden tidak mau kita tegur-tegur Pak Ustaz? Nah bilang, fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Selesai. Itulah ulama. Iya. Fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Kenapa dia mau tegur-tegur? Nah dia sementara pakai ihram. Ada di tanah haram. Jadi dia lebih baik diam. Untuk ditegur apa sih? Apa sih manfaatnya? Bahkan kita kena teguran dari Allah. Fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Coba Pak. Itu. Jadi ulama-ulama yang memang mendalam ilmunya. Seperti guru-guru kita. Tidak mungkin menegur sembarangan itu. Tapi itu yang biasa menegur-negur itu yang baru-baru jadi ustaz. Iya, yang baru-baru jadi ustaz. Baru 3 ayat nah hafal, baru 1 hadis nah hafal. Oh, sedikit beda, sedikit beda. Tapi cobalah periksa guru-guru kita yang tua hadir hari ini, malam ini, orang tua kita, Surya NU. Pernahkah dia menegur? Tidak. Karena itulah wataknya ulama kita, waraknya ulama kita. Dia tinggalkan yang seperti itu karena itu perbuatan sia-sia, perbuatan yang bisa membawa dosa. Lebih baik kita diam melihatnya. Akan pernah saya bertanya kepada Guru Sanusi, almarhum Allahu yarham, Guru Tak, bacakan dulu surah Al-Fatihah, Guru Tak. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada keluarganya dijalankan dia, namanya Haji Muhammad As'ad. Dia lihat ada orang itu selalu mandi air, dia daun sirih dikumpulkan baru dimandi sebagai obat katanya. Dimandi itu daun sirih. Ada yang tanya bagaimana hukumnya itu pakai? Diam Guru Tak. Apa? Diam. Itu sih senyum. Guru Tak begitu modelnya. Ya. Mandi agak. Mandi daun sirih puang. Itu dia tidak memberi jawaban. Ada juga guru saya itu kayak Jahma Ismail yang pernah tinggal di tanah haram, ya, cucunya Guru Tak itu pengawali di Salemo. Biasa ditanya, bahkan saya biasa tanya beliau tentang masalah agama. Dia bilang besok bisa jawab. Dia tidak langsung jawab. Mayatosi di anak-anak ustaz baru makukue lah apa itu tanah isi polo paku tanah itu yang jawab nih langsung. Padahal tidak ada dasarnya. Dia berani berfatwa di hadapan orang. Padahal tidak segampang itu kita berfatwa. Akhirnya saya temukan baru-baru di satu masjid. Apa dia bilang protokolnya? Karena mulai model ustaz itu protokolnya. Ustaz baru. Apa dia bilang kalau masuk makin di masjid sebentar sudah naik pembaca khutbah, jangan makin salat sunnah, langsung makin duduk. Saya bilang bertentangan lagi itu ajarannya Nabi. Nabi sementara baca khutbah, lalu ada orang baru masuk di masjid, lalu Nabi menegur berhenti khutbahnya, lalu dia tegur, berdiri kok, salat tahiyatul masjid. Sudah bertentangan dengan ajarannya Nabi. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya berbicara panjang lebar ini, aku tanam memang di Guru Taden dan segejang. Hanya nama lampek apa? Ya, kamu aku tani kiri ada segejang maka ada mata koero apa? Nah ya lebih pada kok napa dom peni. Saya kira kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang kita harus petik di malam ini. Mari kita semua mensikapi akhlak Rasulullah, mari kita ambil sifat-sifatnya, diperbaiki ibadah kita, ya toh, carilah dan masuk di satu di satu kelompok, komunitas dan lain-lain sebagainya, masuk pengurus dan lain-lain sebagainya. Ilahi anta maksudi. Ini pegangan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Allah kita itu sangat tinggi.
karena kita adalah Islam wasatiyah, Islam yang akan mempertahankan 4 pilar yang menjadi kesepakatan kita di Indonesia, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 45, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan NKRI. Mari kita pertahankan ini dan kita mengambil ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melangkahkan kaki ke depan sesuai dengan nyanyian kita tadi, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Karena itu semua ada di dalamnya itu kecintaan kita di Indonesia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak yang saya mau ungkapkan di hadapan kita. Tapi saya kira sudah cukup ya apa yang saya sampaikan ini. Sudah banyak itu, nanti kita tambah-tambah. Ya, nanti kita kembangkan apa yang saya sampaikan di malam ini. Mudah-mudahan ada berkahnya apa yang saya sampaikan di malam ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Maulid yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kami kembali memohon kepada seluruh hadirin hadirat untuk berdiri bersama-sama mendengarkan Mahallul Qiyam yang akan dibawakan oleh tim Hadra Az-Zauq Makassari, asuhan Ayahanda Syekh Sayyid Abdul Rahim As-Sagaf Puang Makkah. Sekali lagi kepada seluruh hadirin hadirat, kami mohon untuk berdiri. على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أسرك البدر علينا فاعتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصبح
والسلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ابن الحسين الله مرحبا مرحبا وذاك يا سعد مرحبا مرحبا يا كريم الوالدين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا عودك الصافي المبارك مرحبا مرحبا وردنا يوم النشور الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا جاد الحسين الله مرحبا مرحبا البدر علينا من ثنيات الوداع واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أنت ستار المساوي يا الله وموكل الفرق يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله علم السر وأخفى يا الله مستجيب الدعوات يا
Salli wa barik alaihi. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak dan mengikhlaskan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan pembacaan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Anre Guruta Dr. Kiai Haji Baharuddin HS MA. Kepada Al-Mukarram alaihi falyatafaddal masykura. Hadirin hadirat yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa bersama, saya mau dulu bertanya, apakah acara peringatan Maulid yang kita lakukan ini sah atau tidak sah? Kenapa saya tanya? Karena waktunya Maulid itu bulan Rabiul Awal, sedangkan sudah Rabiul Akhir. Kalau salat itu dilakukan setelah habis waktu itu tidak sah. Kalau sekarang mau salat maghrib tidak sah, mau salat subuh tidak sah. Nah, pertanyaan apakah sah atau tidak? Jadi ini sebenarnya saya bertanya karena ada orang memasukkan Maulid itu sebagai ibadah. Karena dianggap sebagai ibadah maka ada kata bid'ah. Jadi ada orang mengatakan bahwa hukumnya Maulid itu bid'ah. Padahal hukum Islam hanya 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, tidak ada bid'ah. Jadi kalau ada mengatakan hukumnya Maulid itu bid'ah, berarti dia menambah satu lagi hukum Islam, itu lebih bid'ah. Kalau menambah menjadi 6. Jadi melakukan peringatan Maulid bukan ibadah. Karena ibadah itu punya syarat, punya rukun. Syarat itu sudah harus ada sebelum kita lakukan suatu ibadah itu. Kalau rukun nanti kita masuk. Pemanya, apa syaratnya salat? Antara lain, kita berwudu, kita tutup aurat, kita menghadap kiblat. Tetapi Maulid, apakah ada itu? Apa syaratnya Maulid? Apa rukunnya? Apakah syaratnya harus ada telur? Rukunnya ada songkolo? Kan tidak. Salat harus kita menghadap kiblat. Sekarang tidak, kita ada menghadap ke timur. Itu tandanya bukan ibadah. Karena bukan ibadah maka tidak boleh masuk masalah bid'ah di situ. Salah alamat. Salah mengalamatkan kalau mengatakan itu Maulid itu bid'ah. Tidak. Tidak. Jadi ada memang perbuatan bid'ah. Tapi bukan hukumnya bid'ah kalau bukan. Tetapi jadi ini adalah budaya. Pelaksanaannya ini budaya. Tetapi dalam budaya Maulid ini ada 4 di situ sangat penting, yaitu apa? Ajaran agama. Pertama, kita Maulid itu silaturahim. Kita ketemu dengan Bapak Wali Kota, Bapak Kesra dari kepolisian. Kita silaturahim. Silaturahmi perintah. Perintah silaturahim. Yang kedua salawat. Tadi barusan kita bersalawat. Itu perintah salawat. Kalau disebut namanya Nabi tidak bersalawat, Nabi mengatakan itulah orang yang paling kikir. Jadi harus kita banyak bersalawat. Nah di sini kita bersalawat. Perintah. Yang ketiga sedekah.
yang dimakan ini sedekah ini. Dan sedekah itulah yang paling pertama orang meninggal ingin kembali untuk bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas, itu yang paling mau diminta orang meninggal. Mau kembali supaya bersedekah. Ini sedekah semua. Dan perintah. Yang keempat, kita dengarkan ilmu. Ilmu tadi bukan ilmu banyaknya. Tadi saya bertanya, bukan sebenarnya supaya dikasih pendek. Tidak. Jadi saya kira jangan kita masukkan masalah bid'ah atau hukum bid'ah, karena hukum Islam hanya 5 saja, tidak ada bid'ah. Kenapa? Karena man ahdatsa fi amrina haza. Amrina haza berarti urusan agama. Ma laisa fihi fa huwa raddun. Jadi jangan masukkan kalau ini tradisi, ini budaya, tapi ada unsur itu sebentar ibadahnya. Mari kita bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana fa'alna sabra wa thabbit qadamana wa sunal qawmil kafirin. Allahumma asri anna su'a ma syi'ta wa syi'ta inna la sya'u qadir. Allahumma inna nas'aluka khair hadzal yawm fathah wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Wa na'udzubika min syarrihi wa syarri ma fihi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'dah. Allahumma ya hadiyal mudillin wa ya rahimal muznibin wa ya muqila atharatil athirin irham abdaka dzal khataril azim wal muslimina kullu ajma'in waj'alna mal akhyaril marzuqin alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada was salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, semoga doa yang telah dilantungkan, yang telah dikirimkan pada malam ini insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui kesempatan ini kembali kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung kegiatan Maulid Nabita pada malam ini. Yang pertama dari pemerintah Kota Makassar, dari Kementerian Agama Kota Makassar, dari PCNU Kota Makassar, dari Rahim Asagab Center, dan tentunya teman-teman atau sahabat-sahabat dari Gerakan Pemuda Ansor Kota Makassar dan Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah acara ini juga didukung oleh Basnas Kota Makassar, ARW Center, Fadli Ananda, dan sahabat Kifli dan Sadar Community. Melalui kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara ini sehingga alhamdulillah sukses dan penuh dengan keberkahan. Atas nama panitia pelaksana, saya Nasrul Abdul Hamid pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum meninggalkan tribun Karebosi Kota Makassar akan dilakukan foto bersama. Terima kasih. Alat sekawakim ala ngamada khairi
راكب النجائب بلغت الحمى ضربا وحنات إلى تلك المعالم والملائب أنا جذب الزمام ولا أسقها وطائر سوقها للحي جابي صلاة الله ما لاحت كواكب على المدى خير ما ركب النجم صلاة الله ما لاحت كواكب على المدى خير ما ركب النجم إلا الله لا إله 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 إلا الله العظيم محمدا العظيم وكل شيء حمدا يقول اسمك يا عظيم أنت العظيم قد همنا وكل شيء همنا يا هنودي بك يا عظيم قديم في الأزل أنت اللطيف لم تزل. Siap-siap setelah foto bersama sahabat-sahabat pengurus pimpinan wilayah Ansor, pimpinan cabang, pimpinan PAC Kota Makassar untuk naik di atas panggung foto bersama. Mohon tetap para gurita, para kiai tetap di tempat. Mohon tetap di tempat. Kita lanjut foto bersama pengurus wilayah dengan pemuda Ansor. أنت العظيم قد
Pak Kiai, kita Assalamualaikum lanjut foto warahmatullahi bersama wabarakatuh. pimpinan Waalaikumsalam. anak cabang, pimpinan cabang dan pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor. Untuk kembali di depan panggung, kita kembali foto bersama. Ya. Silakan sahabat-sahabat bergabung. Yang mau ikut foto silakan gabung cepat. Jangan terlalu lama diatur. Sahabat PMI bisa baris di depan. Duduk ya. Ya, Denwatser, duduk. Duduk. Ya. Pasek, Kak Usman Sofian bisa bergabung bersama kami di sini. Sahabat Ibnu, IPPNU, Fatayat. Ya. Ya, kamera siap. Ya, video aba-aba. Oke, siap. Hitung. Kamera, video. Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara, Ansor Basar, yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.